गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो अज आप नवा चैप्टर शुरू करन लगे हाँ, थेरी ऑफ इकनॉमिक प्लैनिंग। ठीक है, बेसिकली जब आप वैसे प्लैनिंग की गल करिए तो प्लैनिंग की होंदा है। प्लैनिंग दे विच असीं की सोचते हैं कि कोई काम असीं कदों करना है, कितना करना है, ठीक है, कौन करूँगा, मीनस हाउ, हू, वैन, वेयर, ये सारे सवाल ने जोड़े प्लैनिंग के नाल जुड़े हुए होंगे। हर एक बंदा, चाहे वो छोटे लैवल का कोई काम करे, चाहे आप वड्डे लैवल का काम करिए, प्लैनिंग जरूरी है। मान लो तुसीं कॉलेज आना होंदा या क्लासिस लानियां ने, तो पहला तो ये देखना होंदा है कि अगर तुसीं कॉलेज आना है तो सवेरे कितने बजे उठना है, ठीक है, किवें जाना है, उत्थे जाके किहड़ा काम पहला करना है, कौन उस काम दे विच तुहाडी हेल्प करूगा, किहड़ियां चीज़ां नाल लैके जानियां ने, सारा कुछ प्लैनिंग के थ्रू करांगे ना। जे असीं सब तो पहला ये अलार्म ला के उठांगे नहीं या समय सिर नहीं उठांगे तो असीं कॉलेज पहुँच नहीं सकांगे, तो बाकी सारे काम ने वो अफैक्ट होंगे। सो जिहड़ा अज दा वक्त है, समा है जिहड़ा उसनूं बचाउणा है, बिकॉज टाइम नैवर वेट फॉर एनी, ना ही समा कदे रुकदा है तो ना ही समा कदे किसी की वेट करता है। सो प्रेजेंट इज़ एन एरा ऑफ इकनॉमिक प्लैनिंग। कोई भी कंट्री वर्ल्ड के विच रैपिड इकनॉमिक ग्रोथ है वो नहीं अचीव कर सकती जे वो अपनी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ जिहड़ियां ने वो सिर्फ तो सिर्फ प्राइवेट सैक्टर द्वारा ही चल रही हों। सो इट मीनस जे असी रैपिड रेट ऑफ इकनॉमिक ग्रोथ लैके आना है तो गवर्नमेंट की जी पार्टिसिपेशन है वो एक प्लैंड मैनर के बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऑलमोस्ट ऑल अंडरडेवलप्ड इकोनॉमीज़ ने जिहड़ियां वो इकनॉमिक डिवेलपमेंट है जी उन्होंने करना चाहती ने थ्रू इकनॉमिक प्लैनिंग। सो ये ज़रूरी है स्टूडेंट्स ऑफ इकनॉमिक्स के लिए इकनॉमिक प्लैनिंग को समझना। इकनॉमिक प्लैनिंग की है, एक प्रोसैस है जिहदे विच ये अटैम्प्ट किया जाता है, ये सोचा जाता है या करने की कोशिश की जाती है कि इकनॉमिक डिवेलपमेंट के जोड़े गिवन टारगेट्स ने उन्होंने एक स्पैसीफाइड पीरियड ऑफ टाइम के पूरा किया जाए। कोई भी कंट्री है जी प्रोग्रैस है जी वो तां ही कर सकती है जे वो प्रॉपर प्लैनिंग की हो। सोशलिस्ट गवर्नमेंट ऑफ रशिया है जोड़ा उसने बहुत ज़्यादा एकदम स्पैक्टेकुलर इकनॉमिक प्रोग्रैस की सी किदा थ्रू इकनॉमिक प्लैनिंग इन द ड्यूरिंग द इंटर वर्ल्ड वार पीरियड। तो उत्थे जिहड़ियां बाकी सारिया कंट्रीज सी उन्हां दे इंटरस्ट को भी प्रोटैक्ट किया गया सी। सो इकनॉमिक प्लैनिंग का मतलब की होंदा है बेटा, ये डेफिनेशन है जी उन्हें वंड दी है बहुत ईजीली, फिर तुम इस डेफिनेशन जो लर्न भी कर सकोगे, प्लस यही थोड़े फीचर्स बन जाएंगे प्लैनिंग के। प्लैनिंग की है, प्लैनिंग इज़ अ मैथड अंडर विच एक सेंट्रल प्लैनिंग अथॉरिटी मतलब सरकार कीपिंग इन व्यू द रिसोर्सिज ऑफ द कंट्री के रिसोर्सिज को ध्यान में रखद्या हुआ इकनॉमिक फैक्टर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। क्यों कोशिश करती है? ताकि जोड़े भी उन्हें प्री डिटरमाइंड ऑब्जैक्टिव्स सोचे हुए ने उन्होंने स्पैसीफाइड सही समय दे विच पूरा कर सके। ठीक है, सो इन्हां विचों बेटा कोई भी एक डेफिनेशन है जी तुसीं कर सकते हो। ठीक, रॉडन की कर लो, छोटी जी हैगी है, जोड़ा उपर वाला आवले वर्ड्स ने सेंट्रल प्लैनिंग अथॉरिटी ये लिख दोगे तो अपने आप ही डेफिनेशन का काम कर जाएंगे। ठीक है, सो मेन फीचर्स उपर जो सारा कुछ लिखा हुआ है यही सारे पॉइंट्स जोड़े थोड़े को 4 पॉइंट ने इन्होंने असीं 7 पॉइंट्स के वंड दिता है तो थोड़े फीचर्स बन गए। फस्ट है सेंट्रल प्लैनिंग अथॉरिटी। इकनॉमिक प्लैनिंग के एक सेंट्रल प्लैनिंग अथॉरिटी है, वो स्टेट मतलब होंदा बेटा सरकार द्वारा जिहड़ी है वो बनाई जाती है। ये सारे इकनॉमिक डिसीजनस लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस ये ले जाते हैं। ये अथॉरिटी है जी सर्वे करती है कि फिजिकल साढ़े को कितना समान पिया है, किन्ने ह्यूमन रिसोर्सिस ने कंट्री के उन्होंने ध्यान में रखते हुए एक पूरा वड्डा प्लैन है जोड़ा वो बनाती है ऑब्जैक्टिव्स को पूरा करने वास्ते। इंडिया के पहला यह जोड़ा काम है वो प्लैनिंग कमीशन करती होंगी सी। जनवरी 2015 के प्लैनिंग कमीशन को डिजोल्व करके नीति आयोग बना दिता। नीति आयोग की फुल फॉर्म की है बेटा? नैशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। नैशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। सो हुण इस प्लैनिंग के की किया जाता है, ऑब्जैक्टिव सैट किए जाते हैं। ऑब्जैक्टिव की ने
ਰੈਪਿਡ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੋਥ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਵੈਲਥ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਅਚੀਵ ਹੋਣਗੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਅਤੇ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ 'ਚ ਇਹ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਡਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਚਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਵਰੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਐਕਸਚੇਂਜ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਸੇਵਿੰਗ, ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਟ੍ਰੇਡ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਫੋਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਆਊਟਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੈਲ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਆਊਟਪੁੱਟ, ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਦੂਜੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਊਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਨਪੁੱਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਇੰਡਸਟਰੀ, ਟ੍ਰੇਡ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਸ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਲੈਂਸ ਗਰੋਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਚੀਵ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਈਚ ਵਨ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨਿਟ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਪਲਾਨ ਸਕਸੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਣਦੇ, ਫਿਰ 5 ਅਤੇ ਫਿਰ 8 ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਲਾਨ ਜੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਈਅਰ ਵਾਈਜ਼ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਆਫ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ? ਫਸਟ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਅਤੇ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਅਤੇ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮਸ ਨੂੰ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਇਨਕਮ ਅਤੇ ਵੈਲਥ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਸਟਰਗਲ ਹੋਊਗੀ ਬਿਟਵੀਨ ਹੈਵਜ਼ ਐਂਡ ਹੈਵ ਨਾਟ, ਮਤਲਬ ਰਿਚ ਅਤੇ ਪੂਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਰੀਜਨਲ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਘੱਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ ਆਊਗੀ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੀਅਸ ਸਰਕਲ ਆਫ ਪਾਵਰਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਬੈਲੈਂਸ ਗਰੋਥ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਅਨਦਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ। ਫੁੱਲ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਕਰਨੀ। ਹਰੇਕ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਫੁੱਲ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਾਰਜ ਫਿਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਫੁੱਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਟੂ ਮਚ ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਔਨ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਔਰ ਡੈਟਰੀਮੈਂਟਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਵਰੇਬਲ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫॉर ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਅਗਰ ਵॉर ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੈਵੇਜਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੈਮਿਟੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਵਰ ਯੂਅਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਓਬਜੈਕਟਿਵ। ਰੈਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਓਬਜੈਕਟਿਵ। ਸੋਸ਼ਲ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਪੂਅਰ ਅਤੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਡਿਸੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਿਚ ਕਲਾਸ, ਐਫਲੂਐਂਟ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਚ ਕਲਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੂਅਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ਡ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਨੀਮਮ ਨੀਡਸ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲਾਈਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਓਬਜੈਕਟਿਵ। ਪੀਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਵਰਟੀ, ਗਰੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਭੜਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਵਰਟੀ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਬੈਕਵਰਡਨੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ, ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫੈਂਸ। ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਿਫੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਫਰੀਡਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਂਗ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਟਰ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਜਸਟ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਇਕੋਨਮੀ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਜਨਰਲ ਜਿਹਾ ਹੀ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ, ਲੰਬਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਬੀ ਰੈਗੂਲਰ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਬੇਟਾ। ਯੂ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ। ਅੱਜ 16 ਤਰੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 17 ਤਰੀਕ। ਸੋ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੀ ਰੈਗੂਲਰ, ਬੀ ਅਟੈਂਟਿਵ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ, ਹੈਪੀ ਲਰਨਿੰਗ।